서울시립대학교 2012학년도 수시 인문계열 C형 문제 보겠습니다. 간단한 도표와 영어 지문이 포함된 문제를 출제를 하고 있습니다. 시립대는 2012학년도 수시에서 모두 4개 계열로 분리해서 시험을 치렀습니다. 하지만 계열별로 문제가 전개되는 스타일은 동일했는데 일단 문제 1번에서는 영어 지문을 400자로 요약한 뒤 또 다른 관점을 선택해서 이것을 제시하라 이러한 요약과 선택형 문제를 출제를 했습니다. 다만 A형과 B형에서는 동일한 관점을 선택하라고 요구를 했고 C형과 D형에서는 다른 관점을 선택하라고 요구를 했을 뿐입니다. 문제 2번에서는 도표를 분석하고 그 도표의 의미를 설명하는 문제 역시 400자를 출제를 했고 문제 3번에서는 종합적인 견해 전개를 묻고 있습니다. 그런데 견해의 전개 과정에서 자신과 동일한 입장의 지문은 적극적으로 활용하고 반대 입장은 비판하는 그러한 재심은 활용서술을 요구를 하고 있습니다. 개별 문제의 전개 과정 보겠습니다. 시립대는 C형 문제에서 과정과 결과의 윤리성에 관한 문제를 출제를 했습니다. 각 제시문의 키워드 보겠습니다. 일단 제시문 가에서는 썩지도 부화하지도 않는 모호한 생성 과정을 거친 피탄을 통해서 결과적으로 독특한 풍미와 자기 세계를 구축할 수 있다면 바람직하다는 이러한 결과 중심주의를 소개를 하고 있습니다. 제시문 나에서는 마키아벨리의 군조론이 영문으로 출제되어 있습니다. 상세한 해석 먼저 보겠습니다. Everyone admits how praiseworthy it is in a prince to keep faith and to live with integrity and not with craft. 모든 사람들은 in a prince, 군주가 신념을 지키는 것이 그리고 술책이 아닌 신실함을 기반으로 사는 것이 얼마나 칭송할 만한 일인지를 인정한다. Nevertheless, our experience has been that those princes who have done great things have held good faith of no worth and know how to circumvent the intellect of men by craft, and in the end have overcome those who have relied on their word. 하지만 그럼에도 불구하고 our experience has been that 우리의 경험에 따르면 위대한 일을 행한 군주들은 무가치한 가치 없는 신념에 의지해왔고 그리고 the intellect of man, 인간의 지성을 어떻게 술책으로 기만하는지를 알았으며 그리고 궁극적으로는 그들의 약속을 믿고 의지하던 사람들을 압도해왔다. You must know there are two ways of contesting, the one by law, the other by force. 당신은 두 가지의 그 겨루는 방식이 있다는 것을 알아야만 한다. 하나는 법에 의한 것이고 다른 하나는 힘, 무력에 의한 것이다. The first method is proper to man, the second to beast. 첫 번째 방식은 인간에게 적합하고 두 번째 방식은 짐승에게 적합하다. But because the first is frequently not sufficient, it is necessary to have recourse to the second. 하지만 첫 번째 방식이 종종 충분하지 않기 때문에 두 번째 방식에 의존할 필요가 있다. Therefore, it is necessary for a prince to understand how to avail himself of the beast and of the man. 그러므로 군주가 어떻게 himself of the beast, 짐승적인 자신 그리고 인간적인 자신 모두의 효력을 내는지 이해하는 것은 중요하다. This has been figuratively taught to princes by ancient writers, who describe how Achilles and many other princes of old were given to the centaur Chiron to nurse, who brought them up in his discipline. 저희 여기 끊어서 보실게요. 이것은 by ancient writers, 고대 작가들에 의해서 군주들에게 상징적으로 가르쳐졌는데 이 작가들은 어떤 사람들이었냐 하면 어떻게 아킬레우스와 다른 많은 군주들, 다른 많은 그 옛 시대의 군주들이 되겠네요. 어떻게 아킬레우스와 다른 많은 이전 시기의 군주들이 양육을 위해서 지금 who이야 켄타우로스 카이론 수식하는 거거든요. 자신의 훈련 방식에 따라 이들을 길러낸 켄타우로스 카이론에게 보내졌는지를 묘사하는 작가들이다. Which means so that as they have for a teacher one who is half beast and half man, so it is necessary for a prince to know how to make use of both natures, and that one without the other is not durable. 이것이 의미하는 바는 그들이 반은 짐승이고 반은 사람인 자를 스승으로 섬겼던 것처럼 군주가 어떻게 자신의 그 양쪽 두 천성 모두를 사용하는지 아는 것이 매우 중요하다는 걸 의미하고 그리고 또한 one without the other, 다른 한쪽이 부재된 단 하나만의 천성은 유지될 수 없음을 의미한다. A prince therefore being compelled knowingly to adopt the beast ought to choose the fox and the lion. 그러므로 군주는 그 짐승의 천성을 의도적으로 받아들이도록 강요받는 동시에 여우와 사자를 택하여야만 한다. Because the lion cannot defend himself against traps and the fox cannot defend himself against wolves. 왜냐하면
사자는 자기 자신을 덫에서 구할 수 없고 그리고 여우는 늑대들로부터 자기 자신을 보호할 수 없기 때문이다. Therefore, it is necessary to be a fox to discover the traps and a lion to terrify the wolves. 그러므로 덫을 발견하기 위해서는 여우가 되고 늑대들을 겁주기 위해서는 사자가 되어야만 한다. Those who rely simply on the lion do not understand what they are about. 단지 사자에만 의존하는 사람들은 what they are about. 그들이 무슨 일을 하고 있는지를 이해하지 못한다. Therefore, a wise lord cannot, nor he ought to, keep faith when such observance may be turned against him, and when the reasons that cause him to pledge it exist no longer. 그러므로 현명한 군주는 이러한 규율이 may be turned against him, 그에게 대항할 때, 그리고 그로 하여금 that caused him to pledge it, 그로 하여금 그것을 서약하게 만들었던 합당한 이유들이 exist no longer, 더 이상 존재하지 않을 때 신념을 지킬 수 없고 또한 지킬 필요도 없다. If men are entirely good, this precept would not hold, but because they are bad and will not keep faith with you, you two are not bound to observe it with them. 만일 인간이 완전한 선이라면 이 개념은 유지되지 않겠지만 인간이 악하기 때문에 그리고 당신과 함께 신념을 고수하지 않기 때문에 당신 역시 그들과 함께 그 신념을 준수할 책임이 없다. Nor will there ever be shortage in legitimate reasons for a prince to excuse his non-observance. 또한 마찬가지로 군주가 이러한 규율 위반을 용서받을 수 있는 합법적인 근거들도 결코 부족하지 않을 것이다. Nor ever이니까 지금 never이죠. Of this, endless modern examples could be given, showing how many treaties and engagements have been made void and of no effect through the faithless of princes. And he who has known best how to employ the fox has succeeded best. Of this, 이에 대해서는 여기 showing부터 보실게요. 얼마나 많은 조약들과 서약들이 군주의 신이 없음에 의해서 무효화되고 영향력을 잃었는지를 보여주는 수많은 현대적 사례들이 주어질 수 있다. And he who has known best how to employ the fox. 여우를 어떻게 고용할지를 가장 잘 아는 자가 가장 크게 성공하여 왔다. 해석 마치겠습니다. 해석 전문입니다. 필요하신 학생은 화면 중단시키고 면밀하게 비교해 보시기 바랍니다. 결국 재심은 나의 요지는 비윤리적 수단을 활용할 때 가장 최선의 정치적 결과를 구축할 수 있다. 이렇게 압축할 수 있을 것이고, 재심은 다에서는 진실은 결과의 불이익을 감수하면서도 반드시 수호할 만한 가치가 있는 것이고, 거짓은 궁극적으로 법과 인류에 대한 장기적인 해악을 초래한다고 이렇게 경고를 하고 있습니다. 재심은 나에서는 관행에 따른 뇌물로 기업의 생존을 모색하는 이야기를 담고 있는데, 결국 결론 부분을 통해서 생존을 위한 부당한 수단의 정당화, 이것이 궁극적인 논지라는 사실을 유추해 볼 수 있을 것입니다. 개별 문제의 답안 전개 방향 보겠습니다. 문제 1번에서는 재심은 나의 내용을 400자로 요약한 뒤 바로 나의 내용이 비윤리적 수단을 활용할 때 최선의 결과를 구축한다는 마키아벨리 군조론이 될 것이고, 주된 견해나 관점이 나와 다른 것을 가, 다, 라 중에서 택일해서 차이점을 밝히라, 이런 요구를 하고 있습니다. 그런데 나에서는 비윤리적 수단을 활용할 때 최선의 결과를 구축한다, 이렇게 얘기를 하고 있고, 이것과 반대되는 입장이라면 진실은 결과의 불이익을 감수하고서라도 반드시 수호해야 할 만한 가치가 있는 것이며, 비윤리적 수단을 통한 그러한 결과는 결국은 인류 전체의 해악을 초래한다. 단기적으로는 이익을 줄 수 있을지 모르지만 전체적으로는 해악을 초래한다. 결국 과정도 정당해야 하며 그렇지 않은 경우 결과도 정당할 수 없다는 입장에서 미뤄올 때 재심은 다가 바로 정반대 위치에 있다는 사실을 확인할 수 있을 것입니다. 답안 전개 보겠습니다. 재심은 나에서는 군주가 비윤리적 통치 방법과 수단을 활용할 때 가장 효율적인 통치 결과를 구축할 수 있다고 주장한다. 영어 해석입니다. 반드시 재심문의 해석과 요약은 주제를 첫 문장에 쓴다. 염두에 두시고, 군주는 법과 무력으로 통치할 수 있지만 법은 종종 불충분하기 때문에 무력에 의존해야 한다는 입장이다. 따라서 군주는 인간과 짐승의 전성을 적절하게 활용, 규율과 신념이 불필요한 순간에는 이를 저버릴 필요가 있다. 물론 인간이 완전한 선이라면 이 개념은 유지되지 않겠지만 인간 악하기 때문에 누구도 신념을 고수하지 않을 것이기 때문이다. 결국 군주가 이러한 규율 위반을 용서받을 수 있는 합법적 근거들은 현실적인 이유에서 충분히 찾을 수 있다. 실제로 수많은 조약과 서약들이 무효화되고 영향력을 잃었으며 군주는 어떻게 여우를 고용할지를 가장 잘 아는 순간에 크게 성공할 수 있었다. 여기까지가 400자가 될 것이고,
이에 비해 재심은 다에서는 결과의 불이익을 감수하더라도 진실의 가치를 수호해야 한다고 지적한다. 진실은 모든 사람들에 대한 의무이기 때문이다. 나아가 다에서는 거짓은 결국 특정 개인에게 해를 미치진 않아도 인류에게 해악이 될 수 있다는 입장이다. 요컨대 재심은 다는 과정의 윤리성이 확보되어야 하며 과정이 잘못되면 결과로 바람직할 수 없다고 주장하면서 재심은 나의 주장과 상반된 입장을 보여주고 있다. 600자 분량입니다. 문제 2번 보겠습니다. 문항 2번에서는 역시 도표 문제를 출제를 하고 있습니다. 문제에서는 1부터 3에 제시된 도표를 통해서 사망의 추이를 기술하라 첫 번째 요구가 될 것이고, 두 번째는 사의 연령대별 분포에서 60대 이상이 차지하는 비율이 증가하는 이유를 1부터 3 사이에서 찾아서 따라서 선택해서 이것을 보완 설명하라 이런 요구로 볼 수 있을 것입니다. 전체적인 도표가 크게 어렵지 않은 만큼 간단하게 도표의 메시지만 보게 된다면 전체적인 사망자 수가 감소하는 건 도표 2에서 확인할 수 있을 것이고, 이러한 감소 속에서 20대 사망자 수의 축소가 뚜렷한 것은 바로 1에서 확인할 수 있을 것입니다. 결국 연령과 교통사비 위험이 비례하면서 고령자의 사망률이 높은 추세를 유지하고 있다. 이러한 분석이 가능하게 될 것이고, 10대, 20대의 경우 전체 사망자 중 교통사고 사망 비율이 고령자에 비해서 현저하게 높은 추세 3번이 될 것이고, 20대의 비중 축소 그리고 60대의 비중 확대는 4번에서 엿볼 수 있을 것입니다. 답안 전개 방향 보겠습니다. 도표 1을 통해 모든 연령에서 교통사고 사망자의 수가 감소하는 현상을 파악할 수 있다. 특히 1에서 전체적인 사망자의 감소 추세 가운데 20대의 사망자 수 감소가 두드러진 현상을 확인할 수 있다. 따라서 전체 사망자 중 교통사고의 비율은 20대가 여전히 높지만 그 폭은 줄어들었고, 전체적으로 사망 원인에서 교통사고가 차지하는 비중도 축소되는 현상으로 이어지고 있다. 또 교통사고 사망자의 연령대별 분포 또한 95년에는 20대 비중이 가장 높았지만 2005년에는 60대 비중이 가장 높아지는 역전 현상이 일어나고 있다. 도표 4에서 60대 이상이 차지하는 비율이 높아지는 이유는 도표 1에서 찾아볼 수 있다. 60대의 사망자 수는 줄어들고 있지만 그 감소폭이 다른 연령대보다 작아 전체적인 비중에 있어 20대보다 높아진 것이다. 이는 인구의 고령화 현상 등에서 비롯되었다고 해석해 볼 수 있다. 전체 400자 분량입니다. 문제 3번 보겠습니다. 문제 3번에서는 결과보다는 과정을 우선시해야 한다는 주장을 가라의 중심 내용을 모두 활용해서 옹호하라 이런 요구를 하고 있습니다. 따라서 결과보다는 과정을 우선시해야 된다는 입장, 즉 재심은 다는 옹호를 하면서 이와 반대 입장에 서 있는 재심은 가와 그리고 라에 대해서는 적극적인 비판을 하면서 자기 글을 쓰는 것, 이것이 천자분량의 3번에 대한 바람직한 답안 전개가 될 것입니다. 따라서 입장을 분명히 제시를 한 뒤 재심은 다의 입장을 옹호하는 것을 논의의 근저에 삼아서 가와 나와 라를 구체적으로 비판하고 자신의 입장을 강화할 수 있는 사례나 예시를 통해서 논의를 조금 더 풍부하게 한 뒤 매듭을 하는 그런 방식의 구성을 하는 것이 일반적인 답안 구성의 전개 방법이 될 수 있을 것입니다. 따라서 일단 재심은 가에 대해서는 비판의 논점을 잡아야 될 것인데, 여기에 대해서는 썩지도 부화하지도 않는 무한 생성 과정이라는 것이 독특한 풍미와 자기 세계를 구축했다 하더라도 본질적인 의미에서 이 품격과 그리고 감동을 주지 못할 수 있다는 사실을 지적할 수 있을 것입니다. 예를 들면은 결과가 아닌 과정에서 우러나오는 품격이라는 것이 삶의 한 부분이 될 것인데, 이를테면은 장애인이 고통과 아픔을 겪고 자신의 분야에서 나름대로 최고의 위치에 섰다고 했을 때 그 최고의 위치가 일반인의 눈으로 보았을 때 그리 높은 단계가 아닐 수도 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 찬사를 보내는 것은 그가 거쳐온 이런 과정에서 오는 품격에 주목을 했기 때문이지, 단순히 결과만이 높다고 해서 과정 자체가 무시될 수 있는 것은 아니다라는 식의 논리 전개가 가능하게 될 것입니다. 한석봉의 글씨가 아름다운 것은 부단한 자기 인내 과정이 내포되었기 때문이지 글자 그 자체에만 주목하는 것은 아니기 때문이다. 이러한 식의 논리 전개가 재심은 가에 대해서 비판적으로 가능하게 될 것이고, 재심은 나에 대해서도 역시 비판적 서술이 필요하게 될 것입니다. 재심은 나의 군주론에서는 비윤리적 수단을 활용했을 때 최선의 결과를 구축할 수 있다고 이렇게 말하지만, 이것은
일시적인 현실의 승리자에 불과할 뿐 영원한 도덕의 패배자가 될 수 있고, 이러한 사실은 역사 속에서 무수히 많은 증명을 통해서 드러나고 있다. 영국은 한때 무력을 통해서 해가 지지 않는 나라라는 식민지 제국주의를 건설했지만 이제 영국은 제국주의 시절에 그러한 도덕성의 불명예만을 안고 있을 뿐이라는 것이 바로 역사적 사례를 통해서 증명되는 것이다. 이러한 지적이 가능하게 될 것입니다. 보다 가깝게는 테러범들이 테러를 통해서 일정한 정치적 목적을 이루었다고 해도 그것이 협상이나 정치적 대의 명분을 확보할 수 없는 이유는 바로 도덕성이 결여되었기 때문이라는 사실을 지적할 수 있을 것입니다. 따라서 이 같은 테러는 일시적인 정치적 행위일 수는 있겠지만 장기적이고 근본적인 우리의 통치 질서의 행위로서 용납될 수 없는 것, 바로 과정이나 수단 또한 합목적성을 가져야 된다는 사실을 잘 보여주는 국제 질서의 모습을 반영하고 있다. 이러한 논리 전개도 가능하게 될 것이고, 재심은 다는 옹호논거로 활용할 수 있을 것입니다. 진실은 결과의 불이익을 감수하면서 수호할 만한 가치가 있는 것이고, 거짓은 결국 법과 인류에 대한 장기적인 해악을 초래한다는 입장으로서 원칙과 명분은 때로 일시적인 손해를 주는 듯하지만 궁극적으로 도덕의 승리와 그리고 명분과 합리적 정치라는 이러한 결과를 낳게 된다. 이러한 지적을 해줄 수 있을 것입니다. 일제시대 친일파는 한때의 영화와 편안함을 누렸지만 결국 독립운동과 비교했을 때 우리 역사 속의 죄인으로밖에 남을 수 없다는 것은 바로 결과가 아니라 삶의 과정이 얼마나 중요한지를 잘 보여주는 역사적 사례이다. 이러한 지적이 가능할 수 있을 것이고, 마지막으로 제시문라 또한 비판의 대상이 될 수 있을 것입니다. 제시문라에서는 관행에 따른 뇌물로 기업의 생존을 모색한 사례를 보여주고 생존을 위한 부당한 수단을 정당화할 수 있는 그러한 여지를 두고 있습니다. 하지만 이것은 당사자의 이익과 사회 전체의 이익을 구분하지 못한 처사이다. 이러한 비판이 가능하게 될 것입니다. 즉 이러한 비도덕적 관행으로 인해서 해당 기업은 살아남을 수 있겠지만 국가 전체의 기업 문화로 봤을 때는 건전한 경제 성장을 기대하기 어렵고 결국 불투명한 뇌물과 협잡이 판을 치게 된다면 장기적인 기업의 경쟁력이 저하된다는 사실을 우리나라의 역사 속에서 정경유착을 통해서도 엿볼 수 있다. 이러한 비판적 견해서술 그리고 예시를 통한 논의의 깊이를 더해주는 방법 등을 통해서 논지를 강화해서 매듭하는 그러한 방식으로 마지막 천자문항을 서술할 수 있을 것입니다. 설명 마칩니다.